السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محال بائی حمزہ یوسف زئی ایپیسوڈ نمبر 5۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماضی۔ رات کے اندھیرے میں کراچی ایک عجیب سی خاموشی اڑے بیٹھا تھا، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں، طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ کمال کے چہرے پر غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ آج اسے ایک ایسا نقصان اٹھانا پڑا تھا جس نے اس کی رگوں میں خون کو آگ بنا دیا تھا۔ نقصان بھی کس کے ہاتھوں؟ ایک پولیس افسر کے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے میں میز الٹ دی، کرسیاں توڑ ڈالی اور قریب کھڑے اپنے بااعتماد گارڈ کو گرجتی ہوئی آواز میں حکم دیا، وہ افسر آج رات زندہ نہیں بچنا چاہیے، ہم اس کو مٹائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد کمال اپنی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اس گھر کے سامنے موجود تھا۔ 3-4 مسلح گارڈز اس کے ساتھ تھے۔ رات اور بھی گہری ہو چکی تھی، اندھیرے میں ان کی بندوقوں کے لوہے چمک رہے تھے۔ کمال نے ایک گارڈ کی طرف اشارہ کیا، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اندر ایک چھوٹا سا خاندان آباد تھا، ایک 30 برس کا شخص اور اس کی 8-9 برس کی ننھی بہن۔ دروازے پر دستک ہوئی تو پولیس افسر چونکا۔ رات کی اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ دل نے ہلکا سا شک دیا، مگر خوف اس کے دل میں اس کی ایک بھی جھلک نہ تھی۔ اس نے سیدھے دروازہ کھولنے کی بجائے اوپر چھت کی طرف کا راستہ لیا۔ جب اس نے جھانک کر نیچے دیکھا تو شک یقین میں بدل گیا۔ باہر کمال اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ افسر فوراً نیچے آیا، دروازہ اور کھڑکیاں بھاری فرنیچر سے بند کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بہن کو قریب بلا کر کہا، گڑیا کمرے میں جاؤ اور بالکل باہر مت نکلنا۔ وہ خود فون نکال کر جلدی جلدی نمبر ملانے لگا۔ ریسیور اٹھتے ہی اس نے تیز لہجے میں کہا، سر میرے گھر پر حملہ ہونے والا ہے، کمال کے لوگ باہر ہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ ٹوٹا اور 3-4 مسلح گارڈز اندر گھس آئے۔ کمال کی آواز کمرے میں گونجی، جان سے مت مارنا، اسے زندہ پکڑو، ہم اسے اذیت دے کر ماریں گے۔ گارڈز نے ہتھیار تان لیے اور جھپٹ پڑے، لیکن پولیس افسر کوئی عام آدمی نہ تھا۔ اس کی چالوں میں چالاکی، بازوں میں وہ طاقت تھی جو برسوں کی ٹریننگ اور تجربے سے آتی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک حملہ ناکام کرتا، مکے برساتا اور کبھی کبھار کاری ضرب بھی سہ لیتا۔ کمرے میں ہنگامہ برپا تھا۔ کمال ایک کونے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ پولیس افسر اس کے آدمیوں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، اس نے دانت پیس کر جیب سے اپنی بندوق نکالی۔ اگر یہ میرے گارڈز کو ختم کر گیا تو پھر میری خیر نہیں۔ آخری گارڈ کو گرا کر افسر نے جیسے ہی سر اٹھایا، سامنے کمال کی بندوق اس پر تنی ہوئی تھی۔ کمال کا چہرہ شعلہ برسا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا، اچانک ایک ننھا سا وجود درمیان میں آ گیا۔ گولی چھوٹی بچی کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وقت ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ افسر کے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اس کی جان، جسے موت کا خوف کبھی چھو نہیں پایا تھا، اپنی معصوم بہن کو زخمی دیکھ کر سسکنے لگی۔ وہ بے خودی میں اس کے قریب لپکا۔ کمال کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ سامنے تڑپتے وجود کو دیکھ کر وہ بھی چند لمحوں کے لیے پتھر بن گیا۔ باہر سے قریب آتی پولیس گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ کمال نے دوسرا فائر کرنے کے بجائے بندوق جھٹک کر نیچے کی اور بھاگنے کو ہی غنیمت جانا۔ اندھیرے میں اس کی گاڑیاں گم ہو گئی۔ گھر کے اندر افسر اپنی بہن کے وجود کو باہوں میں سمیٹے دنیا کا ہر خوف بھول چکا تھا۔ وہ افسر جس نے موت کو ہمیشہ قریب سے دیکھا تھا، زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کا قیدی بن چکا تھا۔ پولیس پہنچ گئی، مگر اس رات نے سب کے دلوں پر نشان چھوڑ دیے۔ حال۔ کمال نے گہری سانس لی اور پورا قصہ یحییٰ کو سنا ڈالا۔ پھر اس نے جیب سے فون نکالا، اسکرین کو چند لمحے گھورا اور میز پر یحییٰ کے سامنے رکھ دیا۔ فون کی اسکرین پر ایک تصویر جگمگا اٹھی۔ 3 نوجوان ایک ساتھ کھڑے تھے، سبھی کی عمر 27-28 برس کے آس پاس لگتی تھی۔ کمال نے شہادت کی انگلی اٹھا کر درمیان والے شخص کے چہرے پر رکھ دی۔ مجھے پورا یقین ہے رات والا نامعلوم شخص یہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کمال کی آواز ابتدا میں سخت اور پوری یقین تھی، مگر آخری جملے میں ایک لاپرواہی سی گھل گئی، جیسے وہ قصے کو زیادہ سنجیدہ دکھانا نہ چاہتا ہو۔ یحییٰ جو خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ کرسی پر ٹیک لگا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک ابھری اور لبوں پر ایک مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اچھا، اس نے کھینچ کر کہا، تو یہ سارا واقعہ ہے، یہ سارا قصہ ہے۔ صبح کی خنک ہواؤں میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو نرم سا سکون دے رہی تھی۔ آج عارض اسکول نہیں گیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس نے دانیال کو پیغام کر دیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ان دونوں کی دوستی کا اصول تھا، ایک کے بغیر دوسرے کے کہیں نہ جانا تھا۔
एक के बगैर दूसरा कहीं न जाता। आरिस पलंग पर लेटा, चेहरा हल्का सा जर्द, पेशानी पर हल्की सी गर्मी मौजूद थी। जन्नत कमरे में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और अम्मी को देखकर बोली, अम्मी ये बस मामूली सा बुखार है, मुझे लगता है स्कूल से छुट्टी करने के लिए बहाना है। अम्मी ने बेख्तियार मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा तुम देखना, जैसे ही स्कूल का वक्त निकलेगा ये खुद ही ठीक हो जाएगा। आरिज ने हंसी दबा ली। वो जानता था घर वाले उसके छोटे छोटे हेलों को कब से समझते आए हैं। इसी दौरान जन्नत ने घबराहट में अपना बैग उठाया और जल्दी से बोली, अम्मी मैं तो वैसे ही लेट हो गई हूँ, अब रिक्शा या गाड़ी के इंतजार में मजीद वक्त लगेगा। आरिस से कह दे मुझे बाइक पर छोड़ आए। लेकिन आरिस तो, नहीं अम्मी मैं छोड़ देता हूँ। आरिज ने फौरन माँ की बात काटी। अम्मी की हल्की सी सर हिलाने पर आरिज उठ खड़ा हुआ, जल्दी से बाइक निकाली, सिया बालों को हाथ से पीछे किया और स्टार्ट बटन दबाते हुए कहा, बैठ जा चुड़ैल। क्या क्या कहा तुमने? जन्नत ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जबकि आरिज उसके मुंह को देखकर हंस रहा था। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, जन्नत ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, जबकि मुंह वैसा ही बुरा था। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो ये बोल रहा था कि बैठ जाओ मेरी प्यारी बहन। आरिज अब माहौल को कंट्रोल कर रहा था। अच्छा मैं बैठ जाती हूँ, मजबूरी है, और याद रखना इस बात पर मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं, जन्नत ने बैठते हुए वार्निंग दी थी। आरिज ने मफलर को गर्दन के गिर्द मजबूती से लपेटा, बाइक का इंडिकेटर बंद किया और आहिस्ता से गली में मुड़ गया। वो जन्नत को छोड़कर आ रहा था और अब तैयार था बस बिस्तर में वापस घुसकर आराम करने के लिए। लेकिन जैसे ही घर के सामने पहुंचा, दानियाल दरवाजे के पास खड़ा था। वो सर्दी से सुर्ख पड़ी नाक को उंगली से रगड़ रहा था और अपना जैकेट गले तक बंद किए खड़ा था। उसे यूं देखकर आरिस की आंखें हल्की सी हैरत से फैल गई। ओ मिस्टर, दानियाल ने उसे देखते ही घूरते हुए कदम आगे बढ़ाया। यार तुमने तो सुबह मैसेज किया था ना कि बीमार हूँ, नहीं जाऊंगा आज, और यहाँ देखो इतनी सर्दी में अकेले बाइक पर घूम रहे हो। नहीं यार, वो जन्नत आज लेट हो रही थी, उसे कॉलेज छोड़ने गया था, वैसे भी रोज स्कूल जाते हैं, एक दिन बहाना मार ही लिया तो क्या कयामत आनी थी, आरिस ने आंख दबाते हुए कहा। दानियल ने मसनूई संजीदगी से ऐब्रो उठाया, फिर पास आकर बाइक के हैंडल पर हाथ मारा। हाँ हाँ, तुम्हारी ये मासूमियत मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर उसने अचानक आंखें सुकेड़कर आरिस को देखा। छोड़ो ये सब, मेरे तुम्हारे घर के बाहर खड़े होने की वजह पूछ लो। आरिस ने जरा भी ताखीर न की। हाँ वहीं पूछने लगा हो, इतनी सुबह सुबह खैर तो है। दानियल ने गहरी सांस ली, जैसे फैसला कर रहा हो कि बात कहाँ से शुरू करे। फिर धीरे से बोला, जरूरी बात थी आरजू के बारे में। ये नाम सुनते ही आरिस की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई। पेशानी पर वो बारीक सी लकीर उभर आई जो उसकी सोच को बेनकाब कर देती थी। सर्द हवा का एक झोंका आया और उसके बाल पेशानी पर बिखर गए। उसने आहिस्ता से उन्हें पीछे किया। अच्छा, उसकी आवाज़ खुद ही नीचे हो गई। चलो अंदर बैठते हैं, बात सुनने वाली लग रही है। बैठक की खिड़की में से हल्की हल्की धूप अंदर सरक रही थी। नाश्ते की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उबले अंडों, पराठे और चाय की हल्की सी भाप, वो भाप जो सर्द सुबहों में घर को और भी अपना सा बना देती है। आरिस ने मेज पर पड़े ट्रे रखते हुए सांस भरी और दानियाल की तरफ देखा। चलो पहले नाश्ता करते हैं, वैसे भी तुम इतनी ठंड में दरवाजे पर खड़े हो गए थे, सर्दी लग जाती। दानियाल जाने किस गहरी सोच में खोया बैठा था। आरिस ने उसे आवाज़ दी तो वो चौंक सीधा हुआ, जैसे अचानक किसी और जहां से वापस आया हो। हाँ मैं, वो तुमने कहा था ना कि आरजू का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ लो, तो मुझे मिल गया है। आरिस के हाथ की हरकत एक लम्हे को रुक गई। सच, इतनी जल्दी? उसकी आवाज़ में ऐसी हैरानगी थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। दानियल के चेहरे पर बहुत हल्की सी फख्र भरी मुस्कुराहट फैली। हाँ भाई, मैंने अपनी बहन से कहा था, फिर उसने अपनी किसी दोस्त से बात की, और पता नहीं उसने किस तरीके से ढूंढा, लेकिन ढूंढ लिया। कल रात ही उसने मुझे आरजू की आईडी दे दी थी। आरिस की आंखें लम्हा भर को बेख्तियार चमक उठी। वाह यार दानियाल, तुमने तो कमाल कर दिया। वो बेसाख्ता हंस पड़ा, जैसे किसी ने उसकी थकी हुई सुबह में अचानक रोशनी भर दी हो। दानियल ने गरम पराठे का टुकड़ा तोड़ते हुए आंखें घुमाई। हाँ कमाल तो कर दिया, मगर इस खुशी में मुझे चाय देना मत भूलना, सुबह से सर्द हवा ने कान जमाए हुए हैं। आरिस हंसा, चाय की प्याली उसके आगे खिसकाई। ये लो जनाब, चाय भी और शुक्रिया भी। दानियल ने एक लम्हे को चाय का घूंट रोका और बहुत आहिस्ता से बोला, बस सुन, आरजू की आईडी तो मिल गई है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिन पर बात तुम्हारे साथ आराम से बैठकर करनी है। आरिस के चेहरे से खुशी की चमक एक लम्हे को मद्धम पड़ी। क्या मतलब, कैसी चीज़ें? दानियल ने गहरी सांस ली। पहले चाय खत्म कर ले, फिर बताता हूँ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, वो खामोशी जो आने वाले लम्हों का बोझ अपने अंदर लिए बैठी थी।
کالج کی لمبی نیم تاریک راہداری میں جنت ہمیشہ کی طرح تنہا چل رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک دبی دبی سنجیدگی تھی، جس سے وہ دنیا کے شور سے بالکل الگ اپنے ہی خیالوں میں گم رہتی ہو۔ نرم گندمی رنگت، بڑی آنکھیں جن میں دبی دبی معصومیت کی جھلک تھی، اور پیشانی پر چند بے قرار لٹیں، اس کی خوبصورتی میں ایک عجیب سا سکون چھپا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنت نے کبھی بھی لوگوں کی توجہ قبول نہیں کی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ دور دور رہنے کی عادت اس کی فطرت میں شامل کیسے ہو گئی تھی۔ راہداری کے کونے میں ہجوم دیکھ کر وہ رکی۔ نوٹس بورڈ کے گرد طلباء کا شور تھا۔ کالج اینول ٹور تھا۔ جنت نے ہلکا سا جھک کر پڑھا اناؤنسمنٹ۔ دل میں ایک لمحے کو ہلکی سی خوشی ابھری، جیسے کہیں اندر کا بچہ جاگ اٹھا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہی پرانی جھجک اسے پیچھے کھینچنے لگی۔ عمر کا راہداری سے باہر نکلی تو سامنے لان کے پاس سرحدیان کھڑے تھے، وہ روز کی طرح سنجیدہ، منظم، جیسے کسی کتاب کے صفحے سے نکلے ہو، مگر آج ان کی نظریں کسی اور ہی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی، اسی کی طرف۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جیسے اس خاموش سی لڑکی میں کوئی انکہی داستان چھپی ہو۔ ہادیان آہستہ قدموں سے اس کی سمت بڑھے۔ جنت نے انہیں آتے دیکھا تو پل بھر کو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ہمیشہ اس کے قریب آتے تو دل کی دھڑکنوں کی رفتار نارمل رہتی ہی کہاں تھی۔ وہ اس کے استاد تھے، مگر دل شاید رشتوں کو ان القابات میں بانٹنے کا قائل نہیں تھا۔ السلام علیکم سر۔ جنت کی نرم سی آواز پر وہ چونکی، جیسے سوچوں سے واپس آئے ہو۔ ان کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام جنت۔ ان کی آواز میں وہی وقار، مگر آج شاید معمول سے تھوڑی زیادہ نرمی تھی۔ ہادیان نے چند قدم کے فاصلے پر رک کر نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم ٹرپ پر جاؤ گی؟ جنت سوال پر الجھ گئی۔ جواب دینے سے پہلے اس کی زبان پر خود بخود دوسرا سوال آ گیا۔ سر، آپ جائیں گے؟ ہادیان اس غیر متوقع پلٹ کر کیے گئے سوال پر چند لمحے خاموش رہے۔ شاید ہاں بھی اور نہ بھی، ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ جنت کی زبان جیسے خود مختار ہو گئی تھی۔ اگر آپ جائیں گی تو میں بھی جاؤں گی۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اسے سن کر حیرت میں ڈال گئے۔ یہ وہ بات تھی جو اس نے کبھی سوچ کر بھی نہیں کہی تھی، مگر اندر سے کچھ تھا جو اسے چھپا نہیں رہنے دیتا تھا۔ ہادیان کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ میری وجہ سے؟ تم کیوں میری وجہ سے جاؤ گی؟ جنت نے نظریں جھکا لی، جیسے ایک لمحے میں پوری دنیا اس پر سوال بن کر ٹوٹ پڑی ہو۔ پتہ نہیں سر، اس نے ہلکی آواز میں کہا، بس جب آپ پاس ہوتے ہیں نا تو مجھے اپنا آپ محفوظ سا لگتا ہے۔ آپ ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں، شاید اسی لیے۔ وہ حیرانگی کی عالم میں اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار جنت کو صرف ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے نہیں، ایک انسان کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ شام کی روشنی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ کمال کے گھر کے بیرونی صحن میں پڑتے پیلے بلب کی مدھم روشنی گرد آلود ہوا کو چمکا رہی تھی۔ دور کہیں محلے کے بچوں کی آوازیں مدھم ہو کر ایک ہلکی سی گونج میں بدل گئی تھی، مگر ڈرائنگ روم کی فضا میں جیسے سکون کا گزر تک نہ تھا۔ ہوا رک رک کر چلتی، پردوں کو جھلاتی اور پھر خاموشی میں گم ہو جاتی۔ کمال صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ، غصے اور غرور کی ملی جلی دھار۔ سامنے گول میز کے کنارے پر یحییٰ بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے، چہرہ دھیمی روشنی میں آدھا چھپا ہوا، مگر آنکھیں پوری طرح جاگتی ہوئی، تیز، گہری اور خطرناک۔ کمال نے ہونٹوں کے کنارے ذرا اوپر اٹھائے، جیسے فتح کا مزہ زبان پر محسوس کر رہا ہو۔ ڈھونڈ لیا اس کمینے کو۔ یحییٰ کا سراپا ہلکا سا حرکت میں آیا، جیسے کسی نے اس کی دلچسپی کو کندھے سے چھو کر جگا دیا ہو۔ اتنی جلدی؟ کہاں ہے؟ کمال نے ناگواری سے سانس کھینچی۔ آیا تو بہت خفیہ طریقے سے ہے، مگر ہمیں دھوکہ دینا بھول گیا۔ اب کی بار اس نے بھیس بدلا ہے، کالج میں پروفیسر بن کر گھس آیا ہے۔ شاید سمجھتا ہے کہ ہم تک اس کی بو بھی نہیں پہنچے گی۔ کمینہ سارا، خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے۔ یحییٰ کی آنکھوں میں ایک سرد سی چمک تھی۔ اچھا، تو یہ اتنا تیز بن رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہو۔ کمال کے تھکے ہوئے لہجے میں نفرت مزید گہری ہو گئی۔ اور سنو، وہ کل کالج کے ٹور میں جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس بھی ساتھ ہوں گے۔ یحییٰ نے آہستہ آہستہ پیچھے ٹیک لگا لی۔ دھیمی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر وہی مخصوص شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی، جو ہمیشہ کسی دھماکے سے پہلے نمودار ہوتی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں سوات؟ کمال نے مختصر مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے ہوا بھی رک کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی ہو۔ پھر یحییٰ نے پلکیں اٹھائی اور مدھم لہجے میں کہا، تو پھر موقع تو بہترین ہے، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کمال نے میز پر ہاتھ پھیرا۔ میں آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ ادھر ہی اٹھا لیا جائے گا، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یحییٰ نے آخری بار گہری سانس بھری، جیسے آنے والے دنوں کی بو پہلے ہی محسوس کر لی ہو۔ سوات اس بار اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔
कमरा मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। मेज़ पर रखी टेबल लैंप की जर्द रोशनी बस इतनी ही थी कि हादियान के चेहरे के खद-व-खाल एक नर्म सी चमक में नुमायां हो जाते। वो आधा सोफे पर टेक लगाए बैठा था, निगाहें खला में मगर सोचे कहीं और, बिल्कुल जन्नत के पास। उसकी वो बातें, उसका लरजता चेहरा, लरजता लहजा, सर आपके पास होती हूँ तो महफूज महसूस करती हूँ। ये जुमला बार बार उसके जहन में गूंजता, जैसे दिल पर हल्का सा घूंसा मार कर याद दिलाता हो कि कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान चाह कर भी छुपा नहीं सकता। वो एक गहरी सांस लेकर सीधा हुआ ही था कि अचानक फ़ोन की तेज़ घंटी ने खामोशी की दीवार तोड़ दी। उसने फ़ोन उठाया, आवाज़ में मुकम्मल एहतराम समेटे बोला, अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरी जानिब से भारी और मुतमईन लहजा उभरा, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर हादियान, कैसा जा रहा है सब? हादियान के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। सर अभी तो सब मामूल के मुताबिक है, मगर उसे जड़ से उखाड़े बगैर सुकून नहीं मिलने वाला। फ़ोन के पार हल्की सी हंसी उभरी। अच्छा, ख्याल रखना और अपना वादा मत भूलना। कमाल के सामने अपनी असल शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना, जुमला आहिस्ता से आया मगर हादियान के सीने में जैसे गूंज बनकर ठहर गया। चंद लम्हे उसने कुछ न कहा। कमरे में खामोशी फैल गई। हेलो मिस्टर हादियान, आवाज़ आ रही है? हादियान ने यूँ देखा जैसे सोच से बाहर आया हो, मगर अगले ही लम्हे उसकी उंगली ने जानबूझकर कॉल काट दी। कमरे में दोबारा मुकम्मल खामोशी उतर गई और फिर आहिस्ता, बहुत आहिस्ता उसके लबों पर एक खतरनाक, बेहद पुरसुकून मुस्कुराहट उभरी। छुपते तो चूहे हैं, उसने सर झुकाकर बड़बड़ाया। मेज़ के दराज से उसने एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर निकाली। उसकी छोटी बहन की तस्वीर, वही मासूम सी शक्ल, वही नर्म निगाहें। तस्वीर को देखते ही उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। कमाल, हमने आहिस्तगी से सर हिलाया। उसने आहिस्तगी से सर हिलाया। चलो कल देखते हैं। हवा रुक सी गई, जैसे उसे भी अंदाज़ा हो गया हो कि जो होने वाला है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि हादियान के खेल का अगला मरहला है। जन्नत अपने कमरे के गिर्द उड़ती ठंडी हवा को महसूस कर रही थी, मगर उसके दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन फैली हुई थी। बाहर सहन में अम्मी तस्बीह के दाने फेर रही थी और घर में हर सिमत एक बेनाम सी खामोशी बसी हुई थी। वो चारपाई के किनारे बैठे बैठे जाने कितनी देर से अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मुझ पर ये क्या हो रहा है? उसने अपना दुपट्टा मजबूती से सीने के गिर्द लपेटा, जिसे खुद को किसी गलत एहसास से बचाना चाहती हो। वो नामहरम है और मैं। जुमला मुकम्मल ना हो सका, उसकी नज़र सामने दीवार पर टिक गई। दिल ने जैसे एतराफ़ पर मजबूर किया और मैं उसकी तरफ खींची जा रही हूँ। दिल की धड़कन तेज़ हुई तो उसने फ़ौरन आंखें बंद कर ली। ये अल्लाह, ये कमज़ोरी क्यों आ रही है मुझ में? मैं तो कभी ऐसे न थी। मैं कब किसी गैर मर्द के बारे में यूँ सोचती थी? तो फिर ये सब क्यों? चंद लम्हे पहले की वो याद फिर से उभर आई। वो लम्हा जब हादियान ने बस एक बार नज़रें उठाकर उसे देखा था। वो खामोशी, वो एहतराम, वो संजीदगी, जैसे किसी ने एक पल में उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसे फ़ौरन सा झटक दिया। नहीं जन्नत, ऐसा नहीं, ये बस वहम है। वो एक अच्छा इंसान ज़रूर है, लेकिन वो मेरा क्या लगता है? कुछ भी नहीं। वो नामहरम है और नामहरम को दिल में जगह देना ये तो ठीक भी नहीं है। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? अल्लाह मेरे दिल को सीधा रख, मुझे बहकावे में ना पड़ने देना। लेकिन दुआ के साथ साथ आंखें वो मंजर बार बार दोहराने लगी जब हादियान ने गैर इरादी तौर पर उसकी किताब ज़मीन से उठाकर उसे थमा दी। कितनी सादगी थी इस अमल में, कितनी जिम्मेदारी और कितनी अजीब सी कशिश थी उसके लहजे में। कशिश? जन्नत ने फ़ौरन खुद को झटका। मुझे अपनी हदें याद रखनी चाहिए। मोहब्बत खूबसूरत होती है, लेकिन जब हलाल दायरे में हो, और जो अभी है। ये तो एक आजमाइश है। फिर भी दिल के किसी कोने में किसी कमज़ोर उम्मीद ने सरगोशी की, अगर कभी ये सब हलाल हो जाए तो। जन्नत की सांस की रफ्तार सी आ गई, आंखों में नमी तीर गई। उसने जल्दी से हाथ उठाया और चेहरा ढाँप लिया। नहीं, मैं ऐसी ख्वाहिशें नहीं पाल सकती। मैं खुद को किसी हराम ख्वाहिश के हवाले नहीं कर सकती। अगर वो अच्छा है, मजबूत है, फरमाबरदार है, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किसके नसीब में है। उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर आसमान गहरा काला चादर ओढ़े अपनी वसत में फैला था। जन्नत ने धीरे से आंखें बंद की। अल्लाह, अगर ये एहसास गलत है तो मेरे दिल से निकाल दे। उसने लंबी सांस ली, लेकिन दिल के अंदर मौजूद वो हल्की सी लर्जिश वो अब भी बाकी थी, एक एतराफ़ की तरह, एक ना कहे गए जज्बे की तरह, एक चुपचाप जलती हुई रोशनी की तरह। कमरे में फैली हुई तेज़ बासी बू ने फ़िज़ा को घटा रखा था।
आधी मध्यम रोशनी में शराब की बोतलें चमक रही थी। कालीन पर गिरे धब्बे, दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स, हर चीज़ इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ रातें भी कभी सुकून से नहीं गुजरती। कमाल नीमदराज सोफे पर बैठा था। उसके दोनों पहलुओं में दो लड़कियां थीं जिनके चेहरों पर उकताहट और थकान की एक सी तह जमी हुई थी। वो मसनूई मुस्कुराहटें डाले बस मौजूद रहने की एक जिम्मेदारी निभा रही थी। कमाल बेफिक्री से दाढ़ी खुजला रहा था। बोतल उसके हाथ में थी और ग्लास कदमों के पास रखा हुआ था। दरवाज़ा धीरे से खुला। यही अंदर दाखिल हुआ, जीन्स की जेब में हाथ, आंखों में वही हल्की सी सख्ती, और एक पल को रुका, फिर सोफे के किनारे बैठ गया। कमरे की बेहुदा फिजा उस पर वाज़ेह गिरा गुजर रही थी। वो भी बैठा ही था कि आखिर बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने कमाल पर निगाह डालकर आहिस्ता मगर बेजारी से कहा, कमाल बताएगा भी कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कमाल ने बोतल हलक से लगाई, गहरा घूंट भरकर हंसा। अरे मेरे प्यारे भांजे, बस चिल करने को बुलाया है, टेंशन उतारने के लिए, और किस लिए? उसने बेपरवाह हाथ के इशारे से कोने में खड़ी दो और लड़कियों को करीब आने का कहा। वो दोनों लपकती हुई यहिया की तरफ बढ़ी। यहिया की आंखों में अचानक सख्ती पैदा हुई। वो सीधा होकर बैठा, हाथ उठाकर लड़कियों को रोका और सर्द लहजे में बोला, वहीं रुक जाओ, करीब आने की जरूरत नहीं। दोनों लड़कियां ठिठक गईं, कदम वहीं जम गए। कमाल ने हैरत से ऐब्रो उठाए। ओए, अब क्या मसला हो गया? बड़ी पाकिज़गी जाग रही है। यहिया ने उसे ऐसा घूरा कि लम्हे भर को कमाल की हंसी भी मर गई। कमाल नाक चढ़ाकर बोल ओए सुन तो चढ़ाकर बोला, ओए सुन तो यार, तो हमेशा इतना संजीदा क्यों रहता है? थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया कर, बचपन में तो ऐसा नहीं था। यहिया ने गहरी सांस लिया, आहिस्ता से बोला, रिलैक्स? इस गंदगी में? मैं यहाँ तफरीह के लिए नहीं आया। तुमने कहा था ज़रूरी बात करनी है। कमाल नीचे पड़े गिलास को ठोकर से सरकाते हुए बोला, ज़रूरी बात भी हो जाएगी, पहले यहिया ने फौरन बात काट दी। कमाल मामू, मैं एक बार कह दूँ तो काफ़ी होता है, इन लड़कियों को भेज दो। यहिया के लहजे में सख्ती देखकर कमाल ने भी हार मान दी। वो हमेशा से ऐसा ही था, लड़कियों को खुद से दूर रखता था। उसने कभी लड़की को छुआ तक नहीं था। उसके दिल में हमेशा माहीन की तस्वीर रहती थी। उसने इशारा किया, लड़कियां चुपचाप कमरे से निकल गई। कमरे में अचानक एक भारी सी खामोशी उतर आई। सिर्फ फिजा में फैली शराब की बू और यहिया की सर्द सांसें बाकी रह गई। यहिया आहिस्ता से सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। चेहरे पर वही रिवायती सख्ती, मगर आंखों में अजीब सी गहराई। ये वो शख्स नहीं था जो इस माहौल में पिघल जाए। ये वो था जो इस गंदगी से लड़कर भी अपनी आखिरी सरहदें कायम रखता है। सुबह भी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। फिजा में खन की नरम चादर की तह तरह बिछी थी। आरिज अपने कमरे के खुले दरवाजे के पास बैठा था, आंखों में हल्की सी सुजन। शायद नींद पूरी नहीं हुई थी, या शायद दिल किसी अनजाने इज़्तिराब में फंसा हुआ था। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, वही खामोशी जो सुबह के वक्त हर चीज़ को बेहद साफ दिखाती है। किचन से बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। अम्मी शायद नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी। उसी आवाज़ के साथ जन्नत की हल्की फुल्की चहलकदमी भी सुनाई दे रही थी। वो आज खास तौर पर जल्दी उठी थी। आखिर उससे कॉलेज की ट्रिप पर जाना था। आरिज ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से उठकर ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपनी शक्ल देखी। बाल हमेशा की तरह माथे पर बिखरे हुए थे, मगर आज कुछ ज़्यादा बेतरतीब। वो हाथ से उन्हें दुरुस्त करने लगा, मगर फिर मुस्कुराकर हाथ नीचे कर दिया। नीचे से जन्नत की आवाज़ आई, आरिज उठ गए हो? जन्नत नाश्ता मेज़ पर रखते हुए एक अजीब सी घबराहट में थी। शायद उसे भी ट्रिप का ख्याल कुछ ज़्यादा ही बेचैन कर रहा था। वह हमेशा की तरह सादा लग रही थी, मगर आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। शायद इसलिए कि पहली बार घर से इतनी दूर जाने वाली थी। हाँ, उठ गया, तुम तैयार हो? आरिज नीचे आते हुए कहा। जन्नत ने उसकी तरफ देखा तो एक पल को रुक गई। दोनों बहन भाई के दरमियान एक अजीब सी खामोश मुस्कुराहट का तबादला हुआ। वो हमेशा से उसका मुहाफिज सा था, और आज जन्नत को पहली बार इस मुहाफिजी से कुछ दूर जाना था। बस थोड़ी देर में अम्मी कह रही थी कि नाश्ता करके जाना। जन्नत ने उसके सामने कुर्सी खींच दी, आकर बैठो, और हाँ, मेरे सामने ज़्यादा फिक्र जाहिर मत करना, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा बीबी, ठीक है, आरिज ने हंसी दबाकर कहा, मगर उसके दिल में अजीब सा खलासा था। दो बसें एक दूसरे से कुछ फासले पर पहाड़ी सड़क पर रवा थी। सवात की सरहद पीछे रह चुकी थी और अब गाड़ियां मनकयाल के इलाके में दाखिल हो चुकी थी। चारों तरफ घने दरख्त, ऊंचे पहाड़ और हल्की धुंध फिजा में फैली हुई थी। मौसम सर्द था, मगर फिजा में एक अजीब सी सनसनी मौजूद थी। तलबा अपने अपने ग्रुप्स में बैठे बातें कर रहे थे। कोई खिड़की से बाहर मनाजिर देख रहा था, कोई मोबाइल पर तस्वीरें बना रहा था, और कोई आने वाली जगह के बारे में पुरजोश अंदाज में गुफ्तगू में मसरूफ़ था।
ہادیان اگلی بس کی درمیانی نشست پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ اس کے چہرے کا حصہ رہی۔ پہاڑوں کی خاموشی جیسے اس کے اندر کی خاموشی سے ہم آہنگ ہو گئی ہو۔ وہ ارد گرد کے شور سے الگ اپنے ہی خیالات میں گم تھا۔ بس کے اندر ہنسی مذاق کی آوازیں تھیں، مگر اس کے لیے وہ سب ایک مدھم پس منظر بن چکا تھا۔ دوسری بس میں جنت اپنی سیٹ پر بیٹھی بیگ سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں ایک نرم سی چمک بھی موجود تھی۔ وہ کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی سامنے بیٹھی سہیلی کی باتوں پر مسکرا دیتی۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجانی بے چینی بھی تھی، جیسے آنے والے لمحے کسی غیر محسوس تبدیلی کی خبر دے رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد بسوں کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ پہاڑی راستہ تنگ ہو چکا تھا اور سڑک کے کناروں پر گہرے کھڈے اور پتریلے موڑ نمایاں ہونے لگے تھے۔ اساتذہ نے طلباء کو ہدایت دی کہ سب اپنے گروپس میں رہے اور غیر ضروری حرکت سے گریز کرے۔ فضا میں اب صرف انجنوں کی آواز اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہوا کی سرسراہٹ باقی رہ گئی تھی۔ سب لوگ اب ٹریکنگ کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ آگے راستہ مزید دشوار تھا اور ماحول میں ایک دن ایک اندیکھی کشیدگی گھلتی جا رہی تھی۔ عارض اسکول سے واپس آ کر اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ کتابیں بیگ میں ہی پڑی رہی۔ ذہن میں عجیب سی بے چینی تھی جو کسی نامعلوم وجہ سے دل کو گھیرے ہوئے تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے دانیال کی دی ہوئی وہ آئی ڈی یاد آ گئی جو آرزو کی تھی۔ دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اس نے فون اٹھایا، چند لمحے اسکرین کو دیکھا اور پھر ہلکے ہاتھوں سے پیغام لکھ دیا، ہائے کین وی ٹاک فار اے وائل۔ پیغام بھیجنے کے بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے فون بستر پر رکھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر دل میں چھپی بے چینی کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا اور بستر پر رکھا فون اٹھایا تو اسکرین پر نیا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اتنی جلدی جواب دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو حیران رہ گیا، پھر ہونٹوں پر ایک بے اختیار سی مسکراہٹ آ گئی۔ پیغام میں لکھا تھا، شور وائی ناٹ۔ عارض نے اسکرین کو کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد آہستہ سے سانس لی۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آئی تھی۔ انگلیاں خود بخود کی بورڈ پر چلنے لگی، مگر اس بار وہ الفاظ چننے میں پہلے سے زیادہ محتاط تھا۔ بس یوں ہی بات کرنے کا دل کیا۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، ویسے آپ کون؟ چونکہ عارض نے فیک اکاؤنٹ سے میسج بھیجا تھا اس لیے وہ اسے نہیں پہچان پائی۔ عارض نے فون مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے دل میں بہت کچھ تھا مگر زبان پر لانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر سادہ سا پیغام لکھا، اگر میں بتا بھی دوں پھر بھی آپ مجھے نہیں جانتی۔ اچھا تو مجھے کس لیے میسج کیا؟ جواب فوراً آیا، آپ کی پروفائل تصویر کافی اچھی ہے، خوبصورت لگ رہی ہو۔ عارض خود حیران تھا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ اس بار جواب میں تاخیر ہوئی۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، بس سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا تو یہ بھی بتا دو کہ کتنی لڑکیوں کو ایسے بتایا ہوگا؟ صرف آپ کو؟ عارض نے جواب سیدھا دیا، کم از کم وہ اب سچ بول رہا تھا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ عارض نے سیدھا ایک اور میسج سینڈ کیا۔ میسج سین ہوا لیکن جواب نہیں آیا۔ عارض بہت دیر انتظار کرتا رہا، لیکن پھر اس کے امی نے نیچے سے آواز دی۔ اس نے فون بیڈ پر رکھتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ پہاڑی راستے پر ٹریکنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ طلباء چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ کہیں ہنسی کی آوازیں تھیں، کہیں تھکی ہوئی سانسیں۔ جنت کے قدم اب پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے تھے۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے اس کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی، جبکہ باقی لوگ رفتہ رفتہ آگے نکلتے جا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر جا کر جنت رک گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور ہلکی سی سانس لی۔ چند لمحوں بعد وہ قریب ہی ایک چٹان کے کنارے بیٹھ گئی۔ ہادیان فوراً اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کی ایک جھلک ابھر آئی۔ جنت نے سانس بحال کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، وہ لوگ آگے نکل رہے ہیں، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہادیان نے فوراً جواب دیا، آپ تھوڑا سانس لے لیں، ابھی آگے نکل جائیں گے۔ جنت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اسی لمحے اوپر سے ہادیان کے ایک دوست کی آواز آئی۔ وہ کچھ فاصلے پر جا چکے تھے اور مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہادیان نے اونچی آواز میں جواب دیا، جی سب ٹھیک ہے، بس جنت کو تھوڑا سا سانس لینا ہے۔ استاد نے اطمینان سے کہا، اچھا گم مت ہو جانا۔ ان کو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لمحے گزرے تھے کہ اچانک دائیں طرف درختوں کے گھنے جھنڈ میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے 3 آدمی آہستہ آہستہ باہر نکلے۔ ان کے قدم خاموش تھے، چہرے ماسک سے ڈھکے ہوئے اور نگاہیں سیدھی ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی، ہوا جیسے رک سی گئی ہو۔ جنت نے بے اختیار اپنے ارد گرد دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔
हादियान का अंदाज एकदम बदल गया। उसकी आंखों में अब सख्ती आई थी। इसमें से एक ने दूसरे से कहा, जिंदा पकड़ना है सर, ये लोग कौन है और ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? हादियान ने कुछ कहे बगैर जन्नत को अपने पीछे किया। तीनों आदमियों ने लम्हा ज़ाया किए बगैर हादियान पर हमला कर दिया। पहला वार अचानक था, मगर हादियान पहले ही खतरा भांप चुका था। उसने फौरन जिस्म को एक तरफ मोड़ा, वार को अपने कंधे के पास से फिसलने दिया और अगले ही लम्हे सामने वाले शख्स के बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली। उसकी हरकत में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक तरबियत याफ्ता अंदाज की ठहराव मौजूद था। उसने वजन का तवाज़न बदलते हुए हमलावर को ज़मीन पर गिरा दिया। दूसरा आदमी पीछे से बढ़ा, मगर हादियान ने कदमों की पोजीशन बदली। घूमते हुए उसके सीने पर मजबूत लात मारी, जिससे वो चंद कदम पीछे जा गिरा। तीसरा शख्स अब तक खामोश खड़ा मौका देख रहा था। अचानक उसने जेब से छुरी निकाली और करीब आया। हादियान ने फौरन जन्नत को पीछे हटने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। छुरी का वार तेज था, मगर सीधा नहीं। हादियान ने हाथ से वार की सिमत बदली, मगर धार उसके बाजू को छूती हुई निकल गई। कपड़ा फट गया और बाजू पर हल्की सी खराश उभर आई। दर्द महसूस हुआ, मगर उसने चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली न आने दी। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमलावर के हाथ पर वार किया। छुरी ज़मीन पर गिरी और अगले ही लम्हे वो शख्स भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। जन्नत ये सब देखकर साकित खड़ी थी। खौफ उसकी आंखों में वाज़ेह था, मगर हादियान की हरकत में एक अजीब सा एतमाद देखकर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हादियान ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जन्नत का हाथ थामा और घने जंगल की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, हालांकि बाजू से गर्म सी नमी बह रही थी। वो जानता था कि खुले रास्ते पर रुकना खतरनाक हो सकता है। दरख्तों के साए में दाखिल होते ही उसने रफ्तार तेज कर दी। पीछे से कदमों की आवाज़ें चंद लम्हों तक सुनाई देती रही, मगर फिर जंगल की गहराई में वो आवाज़ें मद्धम हो गई। हादियान की सांसें तेज थी, मगर जहन मुकम्मल तौर पर होश में था। जंगल के अंदर दाखिल होते ही फिजा बदल चुकी थी। रोशनी कम हो गई थी, दरख्त करीब करीब खड़े थे और हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। जन्नत का हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था और उसकी वाहिद तरजीह यही थी कि वो उसे इस खतरे से दूर ले जाए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या हादियान जन्नत को बचा पाएगा? क्या वो लोग इस खतरे से बाहर निकल आएंगे? आखिर आगे होना क्या है, जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।